Okay, good morning. The other day I gave you one activity. Have you done that? Have you done that activity? None is replying. Why? What about the others? Adira, can you hear properly? Not clearing. Yes. Ini arka clear latte. Where arko ke clear latte? Please raise the hand. Halima, can you hear properly? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നിജാദിന് മാത്രമേ ഇല്ലാതെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരിനന്ദ, can you hear? ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നില്ല. ആരാണ്? പേര് പറയണം. അർജുൻ. Arjun P. Raj and Nijad. അല്ലേ? രണ്ടുപേർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാവോ? അഫ്രാസ്, can you hear? Afras, can you hear? Afras is stuck. Yes, miss. Okay. Jiva George, can you hear? Jiva, please. Can you hear properly, Jiva? Jiva is not hearing anything. Jiva, can you hear? അർജുനും നിജാദിനും എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമല്ല. മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയിരുന്ന റേഞ്ച് കിട്ടുന്നിടത്തൊന്നും ഇരിക്കും കേട്ടോ. അർജുൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിജാദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മുത്തേ ഓക്കെ. നിജാദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിജാദ്, പ്ലീസ് ചേഞ്ച് യുവർ സീറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് your problem there. Okay. The other day I asked you to do one experiment, one activity to collect the clothes from different types of piece of clothes from different clothes. Have you done that? Cotton cloth, silk, wool and all. Did you get any piece? അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചെയ്തോ അങ്ങനെ? അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്, സിൽക്കിന്റെയും വൂളിന്റെയും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നൂല് വലിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്തോ അത്? ഹരിനന്ദ did not do. Nirmal was absent in the class. Halima also did not do. Nobody has done. Only Juwana has done, I think. Okay. So next, okay, Heaven is joining with us. Okay. So next, we studied about the natural and the synthetic fibers. What is the meaning of natural? Natural means which we get from the nature itself. Cotton, jute, then wool, silk and all we get from the nature. Maybe from animals or from the plants. But we get it from the nature itself. These are known as natural fibers. For example, cotton. Cotton we get from the cotton plant. Jute we get from the jute plant. Then wool we get from the sheep, yak and all. Some animals are there. For some animals, from some animals we get the fur and all. Then silk we get from silkworms. Okay, so these we get from the nature. So these are known as natural fibers. And some fibers we make with using some chemicals. Chemicals add ചെയ്ത് നമ്മൾ ചില ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളിയസ്റ്റർ. പോളിയസ്റ്റർ ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്, പോളിയസ്റ്റർ ക്ലോത്ത്. ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഗേൾസ്, മോസ്റ്റ്ലി ഗേൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്രോക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോളിയസ്റ്റർ കലർന്നിട്ടുള്ളതും സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളില്ലേ? ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഫൈബറിന് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thus you see that fibers are made up of yarns and yarns are made up of fibers. These are two kinds of fibers.
Natural and synthetic. Natural fibers are obtained either from plants or animals. Example, cotton, jute, and from animals, that is wool, then silk and all. Synthetic fibers are made from other materials, mainly petroleum. Petroleum ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന chemicals ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന fiber ആണ് synthetic fibers. In addition, leather and fur are materials that are not fibers. From which clothes are made? Leather and fur are obtained from animals. Do you know what is the meaning of leather? What we make from leather? Leather il nammal endokke undakkune? Who knows? What do we make from leather? Who knows? Shoe. Shoe. Very good. Shoe. Then? Purse. Bag. Bags. Okay. Leather bags, leather shoes and all. Purse and all. Isn't it? Okay. In some area, people wear a dress made up of leather, but we don't wear it because it is people, those who are living in the cold region use such clothes. Cold region താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്തരം ക്ലോത്ത്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ റെയിനി സീസൺ. Arjun P. Raj, please. What are you doing? Please mute yourself. Okay. Don't unmute, okay? Some sound is coming. I think your house is near the road. If any vehicle goes, that sound also will come here. Okay, okay. See, since in Kerala, it is we get a plenty of rain. So, leather clothes are not necessary, not at all suitable for us and all. നമുക്ക് leather cloth suitable അല്ല. കാരണം ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം leather items, if it gets wet, it will be destroyed. Isn't it? You know, if you wear leather shoe and all, you have to take care of it. നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഷൂ പോലത്തെ ഷൂ അത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലെതർ ഷൂ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകും അല്ലെ. ലെതർ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ലെതറിന്റെ സ്ലിപ്പർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് മോർ കെയർ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഈവൻ ലെതർ ക്ലോത്ത്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. നമുക്ക് ലെതർ ക്ലോത്തുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്ര പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വിന്റർ സീസണിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത്ര വലിയ വിന്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ വിന്റർ സീസണിൽ അല്ലേ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു പ്ലേസ് വെയർ ദർ ഈസ് ടു കോൾഡ്, ദോസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ക്ലോത്ത്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ലെതർ. ആ സമയത്ത് അവർ ആ വിന്റർ സീസണിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെതർ ക്ലോത്ത്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം വേർ ഡു വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ്? ഈ ലെതർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ? ഹൂ നോസ്? ലെതർ എന്തും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മരത്തിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും കൊണ്ടാണോ? Animal skin. വെരി ഗുഡ്. ഫ്രം ആനിമൽസ് സ്കിൻ. ഓക്കെ, ഫ്രം ആനിമൽസ് സ്കിൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ആനിമൽസിന്റെ സ്കിന്നും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേടപ്പം. നമ്മൾ ചപ്പലൊക്കെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെതർ ചെരുപ്പ് ഒരു മഴയത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. അതിന്റെ വള്ളിയൊക്കെ അത് വിട്ടിങ്ങ് പോരും അല്ലെ, പൊളിഞ്ഞ്. ഈവൻ ബാഗ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗ് അല്ല, സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെതർ ബാഗ്സ് will not be suitable because നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീക്കിലി വൺസ് അത് വി ഹാവ് ടു വാഷ് അവർ ബാഗ്സ്, isn't it? But if you wash the bag, what will happen? It will be damaged. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊന്നും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലെതർ ബാഗ് അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ കഴുകണം നമ്മുടെ ബാഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ കഴുകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ. ആൻഡ് യുവർ മമ്മീസ് മേ ബി ഹാവിങ്, മമ്മിയൊക്കെ ചിലപ്പം കാണുമായിരിക്കും ലെതർ ബാഗ്. പക്ഷെ ഡെയിലി യൂസിന് ലെതർ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കാരണം അത് നമുക്ക് വാഷബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് പേഴ്സസ്, ബാഗ്സ്, സ്ലിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ റെയിൻകോട്ട് പോലുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലെതർ ആൻഡ് ഫർ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫർ? ഫർ മീൻസ് വാട്ട്? ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? രോമം. രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്വെറ്റേഴ്സ്, ബനിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫർ. ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? വെയിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ സീ വെദർ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ്. Sorry, I can't. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ.
Just a minute, please wait. Yes. Can you see? Can you see? Kanavo, just a sandola. Adra, can you see? Yes, okay. See, this type of dress. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്തരം ഡ്രസ്സുകൾ അത്ര കോമൺ അല്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്തരം ഡ്രസ്സുകൾ അത്ര കോമൺ അല്ല. ബിക്കോസ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി കോൾഡ് റീജിയനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത്ര കോൾഡ് സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ നവീസ ഫർ ക്ലോത്ത്സ്. ഓക്കെ, ഫ്രം വേർ ഡു വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഫർ? Harinanda, from where do we get this fur? Fastly. Animal skin. From animal skin, not animals fur. Animals in the fur, like a rabbit and some other animals are there. Namadi video adhigavilla, പക്ഷേ hilly region lok വളർത്തുന്ന some yak അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെയൊക്കെ fur ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം fur clothes ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, cotton. Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of a cotton plant. The fruit of the cotton plant is called cotton ball. Have you seen cotton plant? One minute. I will show you. Who is drawing? Please don't make me to get angry. Okay, can you see cotton plants? നമ്മളിവിടെ പഞ്ഞിമരം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്, സാധാരണ വലിയ പഞ്ഞിമരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് നമ്മള് പഞ്ഞിമരം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും? ഓക്കെ, സി ദിസ് ആ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. തലയണ, ബെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്താ അതും കൊണ്ട് അത് മറ്റേ ഡ്രസ്സിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കോട്ടൺ ഫാക്ടറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തലയണ, ബെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി ദിസ് ഈസ് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്. ഇത് വലിയ മരം പോലെ ആകുന്നല്ല, എങ്കിലും ഒരു ചെടി പോലെ കുറച്ച് വലുതാകുന്നു. സി ദിസ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ അതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ കോട്ടൺ പൂവിൽ നിന്നും ആ പൂ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പൂ പൊട്ടിയിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കോട്ടൺ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ഈ കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ, പരുത്തി. അപ്പൊ ഈ പഞ്ഞി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഫാക്ടറി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫൈബർ യാൺ ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ ആക്കുന്നതാണിത്. ഇത് ബ്ലാക്ക് സോയിലാണ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് ഈ പരുത്തി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്രയില്ല, പക്ഷെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാ? പഞ്ഞി പൊട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് കുരു ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ഞി അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പഞ്ഞി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു കായാണ്. ആ കാ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ഞി ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ, വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ കുരു ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഞ്ഞിമരം ഉള്ളവർക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇത് ആ പഞ്ഞിയല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം പഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് അപ്പൂപ്പൻ താടി അപ്പൂപ്പൻ താടി വേറെയാ മോനെ. അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാലമരം പോലെയുള്ള മരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെതല്ലേ അപ്പൂപ്പൻ താടി. പഞ്ഞി അതുപോലെയാണ്, പക്ഷെ പഞ്ഞി കാറ്റത്ത് പറക്കും. പഞ്ഞി അപ്പൂപ്പൻ താടിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കോട്ടൺ.
ശരി. Cotton is a warm. Okay, cotton is a soft fiber that grows around the seeds of the cotton plant. The fruit of the cotton plant is called cotton ball. So, what we call for that fruit of cotton plant? Cotton ball. Cotton ball എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ take some cotton wool, put it apart and look at the edges. You can see the cotton strands which are made up of cotton fibers. നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ പഴയതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ നോക്കുക. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിന് കോട്ടൺ വൂള് നമുക്ക് കോട്ടൺ നൂല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കോട്ടൺ ഈസ് what do you Nirmal? What do you want to say? Nirmal, do you want to say? കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇച്ചിരി അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ മാറിയിരുന്നേ. ബിക്കോസ് റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? അതേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിജാദിന് ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിജാദ് എവിടെ പോയി? നിജാദ് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയേക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിജാദേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മോനെ ലേശ സീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയ യു മേ ഹിയർ. Cotton is a warm season crop requiring moderate rainfall. It needs a fertile clay soil with a good moisture holding capacity. Black soils, alluvial soil, black soil found in western India and southern India and alluvial soils of northern India are suitable for growing cotton. See, cotton is a warm season crop requiring moderate rainfall. ഈ കോട്ടന് അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ നല്ല മഴയൊക്കെ വേണം ഇത് വളരുന്ന കോട്ടൺ, അതായത് റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സമയത്താണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് പിന്നെ വാം സീസണും വേണം. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ഫെർട്ടൈൽ ക്ലേ സോയിൽ വിത്ത് എ ഗുഡ് മോയ്സ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഇതിന് ആവശ്യം എന്താണ്? ഗുഡ് മോയ്സ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യമാണ്. ബ്ലാക്ക് സോയില് ഫൗണ്ട് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ, വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലാക്ക് സോയിലും alluvial soil in northern India and black soil found in western India and southern India and alluvial soils in northern India are suitable for cultivating this cotton plants. And I think in 5th standard you might have studied about different types of soils. Do you remember that? Alluvial soil, clay soil. Do you remember that? Have you studied that in 5th standard? I think in 5th standard social Yes. I think you studied. Okay, so cotton is very good in growing in a black soil and alluvial soil. ഈ രണ്ട് സോയിലും നന്നായിട്ട് വളരും. അപ്പൊ അതുള്ള അത്ര സോയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, in India cotton is sown between May and September in different parts of the country. The harvesting begins from October. Okay, so cotton is sown between May and September. May, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ ഈ സമയത്തിൽ ആണ് അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ മഴ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അവര് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു. ദെൻ ദ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ. അപ്പോൾ മെയ് മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റ്? ഹാർവെസ്റ്റ് മീൻസ് കൊയ്യുക, വിളവെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മന്ത് ഓഫ് നവംബർ ഓർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയ് മാസം മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അല്ല കൾട്ടിവേഷൻ ടൈം. അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ സോൺ ചെയ്യുന്നത്, വിതയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തെ മഴയുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, മഴ ലഭിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മന്ത്സും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ginning. Cotton balls burst open after maturing. One can see the seeds covered with the cotton fibers. I showed you. See, in this you saw that it opens.
എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കും ഇതിന് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലേ, അതിന്റെ നിങ്ങൾ പഞ്ഞിമരം ഉള്ളവര് പറഞ്ഞതാണ്, അതിന്റെ കായ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് ആ പഞ്ഞി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോട്ടൺ വില് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ എയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ്. സിൻഡിറ്റ് കാറ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് അതെങ്ങോട്ട് കാറ്റ് ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ഹിയർ ദിസ് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഓൾസോ വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ. ഓപ്പൺ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബർസ്റ്റ്? BURST. ബർസ്റ്റ് മീൻസ് പൊട്ടുക, പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. ബർസ്റ്റ് മീൻസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ദോസ് ഹു ഹാവ് എ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഓൾ മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ, ഐ തിങ്ക്. One can see the seeds covered with the cotton fibers. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process called ginning. Ginning means what? Ginning means ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കോട്ടൺ ഫൈബറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ്. ഓക്കെ, fibers are then separated from the seeds by combing. Combing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is the meaning of comb? Comb means what? Cheap. Cheap. Cheap means combing hair. ചീപ്പ് കൊണ്ട് തല ചീവൂലേ, അതിനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർത്ഥം ഈ സീഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നതിനെയാണ്. കോട്ടൺ പ്ലാന്റിന്റെ ആ കോട്ടൺ ഫ്ലവർ മെച്ചൂർ ആകുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആകും. ഓപ്പൺ മീൻസ് അത് ബേസ്റ്റ് ആകുന്നു, പൊട്ടുന്നു. പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് കണ്ടതുപോലെ ഇങ്ങനെ പല പീസായിട്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും കോട്ടൺ സീഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ginning എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ginning വാസ് ഏർലിയർ ഡൺ ബൈ ഹാൻഡ്. ആൻഡ് നേരത്തെ ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഡു ബൈ ഹാൻഡ്. ബട്ട് nowadays machines are used. Gin is an abbreviation for engine. ഈ ഇതിന്റെ മെഷീന് പറയുന്ന പേരാണ് ജിൻ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില്, when I was a small child means like you, we had a cotton plant at home. Cotton plant means not this cotton, another one, പഞ്ഞിമരം. ആ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ അന്ന് ഈ പില്ലോ, ഈ ബെഡ്, ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊന്നും we were not buying from the shop. We were making it at home itself. And I remember when the summer season comes, cotton palm plants, this flower will open like this way, it will burst, and we get cotton. And there will be seeds also. അതിനകത്ത് സീഡ്സ് ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ നിന്നകത്തുനിന്ന് കോട്ടൺ. we used to separate it, cotton seed from the cotton fiber. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ തലേനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പക്ഷെ nowadays നമ്മൾ ഇവിടെ അധികം ചെയ്യുന്നില്ല. if you go to factories, you can see there they use machines for ginning. അപ്പൊ അത് ഗിന്നിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പഴയ കാലത്തെല്ലാം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി മൂക്കിലും വായിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം കോട്ടൺ പഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ്ലെസ്. വെൻ ദർ ഈസ് ബ്രീസ്, കാറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ when we take breath in, there is a possibility to come into our nose. നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. തീരെ കനം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ when we take breath in, it will come inside. അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോർത്തൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നൗ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഈവൻ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ബെഡൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ നാടുകാണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് തളപ്പുറമ്പിൽ നിന്ന് പോരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. This process called ginning was earlier done by hand, but now it is done by machines. Spinning. The fibers are then spun into yarn by drawing out and twisting the fibers together. This process of making yarn from fiber is known as spinning. Spinning means what? Spin ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ കറക്കി ചുറ്റി എടുക്കുന്നതിനാണ് സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ginning. Ginning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫൈബർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പിന്നിങ്. സ്പിന്നിങ് മീൻസ് after separating the seed from that, the fibers are then spun into yarn. അത് നൂല് പോലെ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഓക്കെ, by drawing out and twisting the fibers together.
നമുക്കറിയാം കോട്ടന്റെ ഒക്കെ ഇത്ര നീളങ്ങളെ കാണുള്ളൂ. അതിനിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിയ നീളത്തിലുള്ള നൂലാക്കുന്നതിനാണ്. ദിസ് process of making yarn from fiber is known as a spinning. Wait, let me try to share a screen. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്നും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ല മുത്തേ. Now can you see? Can you see now? Okay. See, process of making cotton. See, ഇങ്ങനെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദാ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ. നൂലുകളെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പിന്നിങ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കോട്ടൺ ലാസ്റ്റ് ഈ തരത്തിലാക്കി ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ ആക്കും. സ്പിന്നിങ് യാൺ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നോക്കൂ, നൂലുകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ചർക്ക അല്ലെ? ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്നല്ലേ? മിസ്സേ എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ചേച്ചിക്കുണ്ട്. റിയലി? യെസ് യെസ്. Ginning. Okay. So, ഇപ്പൊ നൂല് കിട്ടിയത് കണ്ടോ? നൂലാക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങള്? This is spinning.
അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മളിത് മെഷീൻ മുഴുവൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമയത്തിരി പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കാണാൻ നമുക്ക് ടൈമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈമിങ് ഓൺലി 3 minutes ആർ ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹൗ ദേ മേക്ക് ക്ലോത്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീവിങ്. വീവിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. ഫാബ്രിക് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 sets of yarns arranged together. This is done by weaving. Now if you take a cloth, you can see threads are arranged in a horizontal and vertical way, like this way and like this way, isn't it? Take a small piece of old clothes and you can see that threads are arranged in a vertical and a horizontal way. Weaving of fabrics is similar to weaving 2 sets of strips of paper as shown in activity 2. Activity ഇവിടെ നോക്കിയേ, activity 6. Activity 6 എവിടെയാണ്? വീവിങ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ 2 കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വീവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. സിൻസ് ദ ത്രെഡ് ഈസ് വെരി തിൻ, അത് വളരെ തിന്നായതുകൊണ്ടാണ് നൂല് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലോത്തിന്റെ. വീവിംഗ് ഓഫ് fabric is similar to weaving of 2 sets of strips of paper as shown in activity 6. 2 sets of yarns are arranged together in different ways to get different patterns. This is done on looms. These are either hand operated or hand looms or power operated power looms. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകും. If we are doing with the hand, it is known as a hand loom, and the another one is known as a power loom. Okay. Cotton cloth is soft and lets air in. It also absorbs sweat. A cloth that lets air in it is called breath. The advantage of cotton cloth is that the sweat it evaporates because of the air it breathes. So usually when do we wear cotton clothes? Sadhana nammal eppoഴാ cotton cloth ധരിക്കുന്നത്? During the summer season. What is the reason for that? Cotton clothes observe heat. Cotton clothes അതിന്റെ എയറിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. അത് ഉള്ളിലേക്ക് എയറിനെ കടത്തി വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. അത് എയറിനെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അതായത് ഹീറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എയറിനെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് തണുപ്പ് തോന്നുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ. ഓക്കെ, this results in the clothing down of the body. Cotton clothes are therefore comfortable to wear, especially in hot and humid weather. Denim, a type of durable cloth used to make jeans, is made from cotton. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീൻസ് ധരിക്കുന്നവരാണല്ലേ? ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു തരം കോട്ടൺ ആണ്. അതൊന്നും ചെയ്യില്ല മിസ്സേ. Okay, our time is up. Okay, bye then. Bye. Bye.